आखिर वो सुलखणी घड़ी आ गई सी जिस दी हर एक माँ बाप अते परिवार नूं उड़ीक हुंदी है। अज सुखमनी दा शगन सी। भावें मापियां दा मन धी नूं बगाने घर तोरन दी गल सोच के उदास सी, पर फिर भी धी दी जिंदगी दी नवीं शुरुआत बारे सोच के वो बड़े खुश सी। इस खुशी ने उन्हां दी उदासी नूं किधरे दब ही लिया सी। पंमी अते जीत बहुत खुश सन। जीत भावें अजे भी उवें ही शराब पींदा सी, पर अपनी धी लई उहदे दिल च प्यार कदे नहीं घटिया सी। शरीकेबाजी अपनी जगह सी अते परिवार च होण वाले प्रोग्राम एक पासे सी। भावें तारी अते जिंदर दिलों जो मर्जी सी, पर सुखमनी दे शगन मौके सारे घिओ खिचड़ी हो के काम कर रहे सन। जोरा अते तारी दा मुंडा शनि रल मिल के भैन दे शगन दियां तैयारियां कर रहे सन। सुखी नूं छड्ड के तारी दियां बाकी तीनों कुड़ियां अते सारा परिवार इकट्ठे सन। सुखी ने जो मर्जी करी सी, पर जिंदर नूं अज ओदी बहुत याद आ रही सी। आउंदी भी किवें ना जिंदर मां सी अते बाकी सारे परिवार नूं इकट्ठा खुशियां मनाउंदा देख के सुखी बारे सोच के ओदे हौल पै रहे सन। शगन दा प्रोग्राम घर ही रखिया गया सी। पंमी ने अपने पेके अते कुछ को होर खास रिश्तेदार ही बुलाए सन। नानी मीतो नूं भी इकलौती दोती दे शगन दा गोडे गोडे चा सी। अर्जन सिंह भी सुख नाल पब्बां भार भज्जिया फिरदा सी। निक्का अते भी विंदर भी भैन दे खुशियां दे दिन ते बराबर आ खड़े सन। पंमी दियां भरजाइयां भी उहदे नाल काम करवा रहीआं सन। तरसेम बाई नहीं आया। मैं तां इन्ना कह के आई सी, अज तां बरोबर खड़ जांदे तिन्ने आके। ऊं तां नहीं दिसदी मैं तरसेम नूं, पंमी ने उदास मन नाल कहा। ओ तैनू पता तां है भैणे, तू आप दा मन ना खराब कर। जिहड़ा नहीं आया ना आवे, असीं हैगे आ, तैनू किसे गल दी घाट नहीं होण दिंदे। निक्के ने पंमी नूं गल वकड़ी च लै के समझाया। घाट तां वीरां दी भैणां नूं हमेशा रहिंदी है वीरे। मैनू पता तुसीं मेरे नाल खड़े हो, पर वड्डा भरा प्यो वर्गा हुंदा। तरसेम वीरे दी घाट तां मैनू रड़कूगी ही। कदे जान वारदा सी मेरे तो, हुण ऐ एकदम बेमुख हो गया जिवें मैं ओदी कुछ लगदी ही ना होवां। कहंदे होए पंमी दियां अखां सिल्लियां हो गईयां। जदों बगानियां माड़ियां आ जाण फिर भरा भी भरा नहीं रहिंदे धीए। बस सबर कर ला, रोना एवें। तू चाई चाई आपदी धी दा कारज कर, रब ओनू सवंडना करे। तेरा भरा तां तेरे तो जान वारदा सी, माड़े घर दी आ गई चंदरी। जिउंदे जी भैन भरावां नूं छोड़ा पाता। मीतो ने चुन्नी दे लड़ नाल सिल्लियां अखां पूंझदे होए कहा, बेगानी दा की कसूर, जद सिक्का खोटा अपना। असीं भी विआहे आ, साडे घरे भी आईयां बगानियां। सानू तां रोकण दी किसे दी हिम्मत नहीं होई, आप ही इहो जिहा हो गया तरसेम। ਉਹ ਕਿਹੜਾ मगर फिरदी है, जद मर्जी भैन नूं मिल जे आके, जां फिर सीधा कह दे भी तू जाना जा, मैं तां आपदी भैन कोल जाऊं। निक्का बोलिया। ਉਹ चलो छड्डो परे ਇਹ ਗੱਲਾਂ, शगन दा समा, खुश रहो। मुंडे वाले आउण वाले होणे आ जाओ बाहर हुण। अर्जन सिंह ने गल नूं टालण लई कहा। चलो चलो कहंदे होए सारे अगे पिछे बाहर नूं तुर पए अते मुंडे वालियां दा स्वागत करन दी तैयारी करन लगे। मीतो अते सुखमनी दी मासी दी कुड़ी पंमी दी मासी दी दोती सुखमनी नूं तैयार होई वेखण चलियां गईयां। सुखमनी नूं देख के उन्हां दे मूँह ही अड्डे रह गए। ओह अरशों उतरी कोई परी जाप रही सी। सुखमनी अपनी मां वांगू सोहणी सुनक्खी अते सादगी पसंद कुड़ी सी। सादगी च भी ओह कहर ढा रही सी। अज ओनू वेखण वाला गश खा के डिगना सी। मीतो नूं ओनू देख के अपनी धी पंमी दे शगन दे विआह दा समा चेते आ गया। पंमी भी उदों बड़ी सोहणी लगदी सी अते किन्ने विराग नाल उन्हां ने धी नूं विदा कीता सी। ਉਹ ਸਮਾਂ याद करके अज भी मीतो दियां अखां भर आईयां ते ਉਹ मन ही मन अरदास करन लगी कि ਉਹਦੀ ਦੋਤੀ ਦੀ किस्मत ਉਹਦੀ धी वर्गी ना होवे। धी तां नहीं कर सकी, पर दोती तां सहुरे घर राज करे। ਉਹ आजो हुण बाहर, सारे ही किधर नूं तुर गए। मुंडे वाले आ गए। मैं कल्ला ही स्वागत करा कि इत्थे पंमी दा छोटा भतीजा उच्ची दिने बोलिया। इत्थे ही आ, किते नहीं गए। ਉਹੀ ना रौला पाई जा, कित्थे आ गए। बाकी सारे बंदे बाहर नूं आउंदे होए बोले।
ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 40 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਹੋਈ। ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੱਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਮ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੁਖਮਨੀ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਜੋਰੇ ਅਤੇ ਜੀਤ ਨੇ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੂਬ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਪੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਗੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਫਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਊ ਵੀ ਤਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਏ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਤੋੜ ਥੋੜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸ਼ਗਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲੋ ਸੁਖਮਨੀ, ਮੈਂ ਰਿੰਪੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਂ ਰਿੰਪੀ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੁਖਮਨੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਸਵਰ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਕੁੜੇ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਨੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ? ਰਿੰਪੀ ਪੰਮੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ, ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਭਾਨੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਜੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੇਜਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਾ। ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ, ਬਸ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿੰਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੋਨ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੱਗੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਿੰਪੀ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ
ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੀ ਟਾਲ ਗਏ, ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਮਸਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਜੱਗੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਜੱਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਮੀ ਨੇ ਜੀਤ ਜੋਰੇ ਅਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਣ ਤੇ ਖਿਝ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨੇ ਜੱਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿੰਪੀ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਿੰਪੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਕਦਮ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਮਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਿੰਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ।
हैलो रिंपी किवें आ? सुखमनी ने पूछया। ठीक आ, तू दस किद्दां? शुकर आ तू जल्दी आ गई। मैं तां थक गई वेट करदे करदे, उपरों मैनू घर जाण लई देर हो जांदी जे तू लेट आउंदी तां, रिंपी ने उहदे गले मिलदे होए कहा। लेट आउण दा सवाल ही नहीं यार, मैं कदे लेट नहीं होई, अज तां बिल्कुल नहीं हो सकदी सी, क्योंकि जे मैं हुण देरी कीती जिंदगी 'च बहुत पिछे रह जाऊं शायद, सुखमनी ने जवाब दिता। हाँ ये भी गल सही आ, वकील कित्थे लेट हुंदे आ, एक कह के रिंपी हल्का जिहा मुस्कुराई। अच्छा हुण तू भी देरी ना कर, जल्दी दस जो भी तैनू जग्गी बारे पता जां पता लग्या, प्लीज़ मैनू साफ शब्दां च दस दे, सुखमनी ने समा ना गवाउंदे होए पुछया। पहला तू दस तैनू की वहम है, की पता जां फिर तैनू कोई शक है जग्गी ते कि किसे ने कुछ कहा उहदे बारे तैनू, रिंपी ने सुखमनी दे दिल दी जानन लई पुछया। नहीं यार मैनू कुछ नहीं कहा किसे ने, ना मैनू कुछ पता लगा, मैं पता कर जरूर रही हाँ, बस मैनू शक है उहदे हालात जे देख के, बाकी ओहदी जो पढ़ाई दसी है वह भी झूठ है, उन्हें कोई वकीली नहीं की, सिर्फ 12 पढ़िया वो, सुखमनी ने कहा। वो वकील किन्ने कहता थानू, उन्हें 12 मसा करियां, बाकी वैसे भी है नहीं इहो जी गलबात कि तेरा रिश्ता उहदे नाल कीता जावे, रिंपी ने थोड़ी जही गल तोरी। यार रिंपी जो भी दसना साफ शब्दां च दस, पहेलियां सुलझाउण दा टाइम है नहीं, घरदियां ने 20 दिन बाद मेरा विआह बन रखिया, इसलिए तू जो भी है दस दे, फिकर ना कर, तेरा नाम नहीं आउंदा, मैं आपे कर लूँ मसले दा हल, बस मैनू इन्ना पता लग जे कि मेरा जो शक आ वो सही आ जां गलत, इसलिए पूरी गल दस भैन बन के, सुखमनी ने रिंपी दा तरला कीता। ठीक आ लै दसदी आ, सुण फिर, रिंपी ने गल शुरू कीती। सुखमनी वो मुंडा तेरे तां की तेरे पैर वर्गा भी नहीं, ओदी सिर्फ शक्ल सोहनी है, जिन्नी शक्ल सोहनी है लक्षण ओने ही माड़े आ, तेरे वर्गी पढ़ी लिखी वकील कुड़ी तां की वो किसे भी कुड़ी दे लायक नहीं, रिंपी बेझिझक हो के दस रही सी। अच्छा क्यों? सुखमनी दे मूहों हैरानी नाल निकलिया। हाँ क्योंकि पहली गल तां ओही, ओ कोई पढ़िया लिखिया नहीं, ओदे 12वीं तक सर्टिफिकेट जाली आ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 8 ਕੋ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜੱਗੀ, ਚਿੱਟਾ ਭੁੱਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੜ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਵੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਣਾ, ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਜੱਗੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਿਆ। है मतलब मेरा शक सही सी, सुखमनी जग्गी दी सच्चाई सुन के धुर अंदर तक हिल गई, भावें ओनू शक सी पर इन्ना कुछ तां ओने सोचिया भी नहीं सी जग्गी बारे, ओनू लगा उसनू चक्कर आ रहे हैं ते ओने हुणे इत्थे डिग जाना। रिंपी ने ओदी हालत समझदे होए ओनू सहारा दिता ते कुर्सी ते बिठा के पानी पियाया। आ टाइम एवें डोलन दा नहीं कुड़िए, जे आपदी जिंदगी बचाउणी है हिम्मत कर, सख्त बन, ढेरी ना ढा, नहीं तां सारी उम्र लई उस चोर लफंगे नाल मड़ी जाएगी, इहो जे दा की आ कुछ करके तेरे घर आ जे ते जोरे वीरे नू भी फसा दे। रिंपी ने सुखमनी नू हौसला ते हिम्मत दिती। चोर लफंगा हो चोरियां भी करदा, होर की कुछ है ਉਹਦੇ बारे जो मैनू नहीं पता, हुण सारा कुछ ही दस दे, मैनू तो सिर्फ ये शक सी कि वह कोई नशा करदा, क्योंकि रिंग पाउण समय ਉਹਦੇ हथ कंब रहे सी। सुखमनी ने रिंपी नू दस्सिया कल्ला नशा नहीं, होर भी 50 ऐब आ जग्गी च, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਨਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਵੈਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੱਗੀ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਫੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਖਮਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।
ते होर कल्लियां चोरियां की इज्जत पक्षों भी बंदा सही नहीं। पिंड दियां विआहियां वरियां तीवियां कोल जांदा। एक बार किसी ने आपदे घरे आपदी घरवाली नाल खे खांदा फड़ लिया। ओहदे पट्ट ते सोटी मार के पट्ट तोड़ के भज आया। रात नूं उन्हां ने भी इहदे ते रात नूं घर वड़न दा केस कीता सी। ओह इहदे प्यो ने पैसे दे के रफा दफा करता। एक किसी दे घर चोरी दे नाल 4 कतल करन दा केस है। ओहदियां तरीकां पैंदियां। ये जमानत ते बाहर आ। ओहदी मां नूं इह आ जद तक बाहर है विआह करके परे करिए। रिंपी ने अगली गल दसी। हाय रब्बा, बस पुत्त नूं विआहण तक मतलब है। ओहदे ऐब नहीं देखदे। किसी दी धी दी भावें जिंदगी खराब हो जे, तुहाडा पुत्त सही नहीं तां ओहनूं सुधारन दी बजाए किसी दी धी दी जिंदगी खराब कर दो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਮਾਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਣ ਮਾਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ? ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੇ? ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਜੱਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਖਮਨੀ, ਹੁਣ ਐ ਜੇ ਨਾ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਰੀਕ ਕਢਾ ਲਈ ਐ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਐ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਘਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜੱਗੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਮਾਸੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਲੈਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ, ਲੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਊ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੂ ਵੀ ਕਿ ਨਾ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ।
फिर उन्होंने कह के मैं FIR दियां फोटो स्टेट कढ़वा लियाऊं। रिंपी ने समस्या सुलझाउंदे होए कहा, ठीक आ फिर यह काम तू कर दे, बाकी मैं घर गल आपे कर लूँ, थोड़ी बहुत तो सुनवाई जी मैं कर ही दूँ घरे अज ही, फिर उन्होंने बहुत औखा नहीं लगना। सारी सच्चाई जान के सुखमनी ने कहा, हाँ ठीक आ, बाकी तू नाल ऐ भी कह दी जोरे नू कि तैनू किसे ने माड़ा मोटा जग्गी बारे दसिया, वो चंगी तरह पता कर लैन, खबरां उन्होंने भी कोई ये बारे दस ही देवे। रिंपी ने सलाह दी, ठीक आ कह दूँ, एक गल दस जिन्हें तेनू जग्गी बारे दसिया वो की कहंदे सी? सुखमनी ने पूछया। पुछना भैणे, वो तो मेरा मजाक उड़ाउण, जद मैं फोटोआं दिखाईयां मैनू कहंदे ये कौन आ, जद मैं दसिया कि मेरी मासी दी कुड़ी आ, कहण हाए तेरी मासी कियां नू आही खोर लभ्या सी एडी सोहनी कुड़ी वास्ते, आखे ऐदू तां तेरी मासी कुड़ी नू खूह कोल खड़ा के विच धक्का दे दे। रिंपी ने गल दसी, अच्छा यार साडे वाले जमा ही अन्ने हो गए, बंदे दी परख भी नहीं करनी आउंदी, ओदी शक्ल देख के लगदा भी नशेड़ी आ, मैनू तां ओदी शक्ल देख के पहले दिन ही शक हो गया सी। सुखमनी ने उदास जे मन नाल कहा, कोई नहीं भैणे, इहदे च ना उन्हां दा कसूर है ना तेरा, ये सारा किस्मत दा खेल है, किस्मत अपने हिसाब नाल सब नू चलाउंदी है, ये तेरी किस्मत च होऊ, तेरा रिश्ता टुटना तेरी किस्मत च होऊ, किसे दा कोई दोष नहीं इहदे च। रिंपी ने समझाया, हाँ हुण तां ये कह के ही मन नू समझा सकदे आ, मेरी ते मेरी माँ दी किस्मत तां रब ने पता नहीं कित्थे बह के लिखी है, जेहो जही दुखियारी मेरी माँ ओहो जही दुखियारी मैं, खैर चल कोई नहीं, कहंदे ने लिखियां लेखदियां भोग मना चित ला के, जो कुछ परमात्मा ने लिखिया वो तां हर हाल भोगना ही पैना। सुखमनी ने अपनी माँ ते अपनी किस्मत नू कोसिया, जो भी हुंदा चंगे लई हुंदा, की पता यह दुख कट के रब तैनू किड्डा को सुख दे दे, एवें उदास ना हो, सब कुछ ठीक हो जू। रिंपी ने कहा, जे दुख कट के वड्डा सुख मिलना होवे तां दुख आवे ही क्यों, बाकी कई दुख इहो जे हुंदे आ जो इंसान दे दिलों दिमाग अते अंतर आत्मा उत्ते उकारे जांदे आ, फिर जिंदगी च लखां सुख आ जाण, लख खुशियां मिल जाण, उन्हां दुखां दी लकीर कदे नहीं मिटदी ते ओह एक दुख जिंदगी दे सारे सुख खत्म कर दिंदा। सुखमनी अंदरों टुट चुकी सी, कुछ नहीं हुंदा, अगे सब वधिया होऊ, तू इन्नी नैगेटिव क्यों हो रही है अज, तू तां कदे इन्नी नैगेटिव गल कीती ही नहीं, माड़ी जी औख नाल ही हार गई, मासी वाल देख इन्ने दुख सुख आए पर कदे मासी दा हौसला नहीं डोलिया। रिंपी ने पंमी दा उदाहरण दिता, यही तो डर है कि किते कदे ना डोलन वाली मेरी माँ धी दे दुखों ना हार जावे, क्योंकि एक औरत हर दुख सह लैंदी है पर औलाद दा दुख ओनू हरा दिंदा। सुखमनी पंमी दी फिकर करदी होई बोली, जे तू इन्नी ढैंदी कला च हो के मासी कोल जाएंगी तां ओह रह जूगी ते तेरे दुख दा कारण भी वो सारे खुद नू समझणगे, इसलिए तू उदास हो के नहीं स्ट्रोंग बन के जा। रिंपी ने उन्होंने समझाया, ठीक है तेरी गल, मैं उन्होंने खुद नू दोषी समझन नहीं दे सकती, ना ही मैं कमज़ोर हाँ, मैं हिम्मत नाल इस मुश्किल घड़ी चों निकलांगी। रिंपी दे बोलां ने सुखमनी नू बड़ी दलेरी दित्ती। आ होई ना गल मेरी भैन वाली, चल हुण तू जा घर नू, मैं फोटो कापी जल्दी तो जल्दी कढ़ा के तेनू फोन करदी आ, फिकर ना करी, तेरी भैन तेरे नाल आ। रिंपी ने कहा, ठीक आ धन्नवाद, कहंदे होए सुखमनी ने भावुक हो के रिंपी नू गल वक्कड़ी पा लई। उस तो बाद वो दोनों आपो अपने घर नू तुर पईयां। रास्ते च सुखमनी जग्गी अते ओहदे परिवार दे धोखे अते अपने परिवार दे भोलेपन बारे सोचदी आ रही सी। ਉਹ रिंपी नाल गल करके काफ़ी हौसले च सी अते जग्गी नूं ਉਹਦੇ कीते धोखे ਦਾ जवाब देण ਲਈ भी तैयार सी। इस कहानी ਦਾ अगला भाग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ पेश ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। किरपा करके ਸਾਡੇ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब ਜ਼ਰੂਰ कर ਲਵੋ ਅਤੇ वीडियो ਨੂੰ लाइक ਅਤੇ शेयर कर देवो ਅਤੇ एक ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ कमेंट करके ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹ कहानी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ कीमती ਸਮਾਂ देਣ ਲਈ बहुत बहुत धन्नवाद।